नमस्कार ओडिशा आज 2 जुलाई 2025 बुधवार आपण माने सुनुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष जाय देखंतु ओ चैनल ले नुवा थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु जहा फଳରେ कि प्रत्येक दिन रो गुरुत्वपूर्ण खबर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे एवं आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाइबा पई भूलंतु नाही। आसंतु सुनिबा आजिरो मुख्य खबर गुडिक। आजिर प्रथम खबर आहुरी 5 दिन जारी रहिबो वर्षा एसआरसी पक्षरु परामर्श जारी। राज्य रे किछि दिन होला वर्षा जारी अछि। आसंता 6 तारिख पर्यंत एहा जारी रहिबार संभावना रहिछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु बुधवार पई सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। एनै स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर को पक्षरु परामर्श जारी करा जाइछि। एसआरसी पक्षरु कुहा जाइछि जे जेउ जिल्ला गुडी पई ऑरेंज एवं येलो वार्निंग जारी करा जाइछि सेठाकर प्रशासन परिस्थिति मुकाबिला पई सतर्क रुहंतु। वर्षा और वज्रपात समय रे लोके सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करंतु। जल भर्ती थिबा स्थान को जांतु नाही। प्रबल वर्षार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी माने समुद्र भीतर को जांतु नाही। वर्षा परे स्थानीय प्रशासन क्षयक्षति जनित रिपोर्ट प्रस्तुत करंतु। प्रबल वर्षा नै मयूरभंज केन्दुझर बरगढ़ सुवर्णपुर अनुगुल एवं देवगढ़ एही 6टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी मध्य करा जाइछि। परवर्ती खबर भक्तଙ୍କୁ मना अरुण स्तंभ श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुख अरुण स्तंभ चतुर्पार्श्व नूतन बाड़ लगी। ब्रिटिश अमलर पुराणा लुहा बाड़ कढ़ा जाई पितलर बाड़ लगा जाइछि। तबे अरुण स्तंभ को प्राय 4 फुट उच्चर बाड़ घेरा जिबार भक्तर धर्मीय भावना को आघात पहुंचीथिबा अभियोग होइछि। ठाकुरଙ୍କ दर्शन ପାଇଁ भक्तମାନେ सिंहद्वार रे प्रवेश करिबा पूर्वरु अरुण स्तंभ को स्पर्श करी मुंडिया मारंती। एबे छातीए उच्चता विशिष्ट बाड़ लागिबारे भक्तମାନେ ଏହି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। परवर्ती खबर जनगणना समय रे पचरा जीवो अनेक प्रश्न। जिला प्रशासन को जनगणना फॉर्म मिलिछि। जिला प्रशासन और परिसंख्यान विभाग मध्य जनगणना पई प्रस्तुति आरंभ कर देइछि। एथिपई एडीएम प्रशासन को नोडाल अधिकारी भाबरे नियुक्ति करा जाइछि। जेतेबेले जनसाधारण कठारु सूचना निया जिवो सेमानकु पचरा जिवो जे आपनको घरे केते कोठरी अछि, परिवारर केते सदस्य अछंती, परिवारर सदस्य माने केउठी रुहंती, आपणकर केते राशन कार्ड अछि, घरे एसी अछि कि नाही, आपण केउ प्रकारर जान व्यवहार करंती, घरर केते सदस्य फोन व्यवहार करंती, परिवार केउ जाति वर्गर पड़े। जिला परिसंख्यान अधिकारी अतुल सेक्शन कहिसंती जे जदिओ एथर जनगणनार समस्त अधिकार जिला प्रशासन को दिया जाइछि किंतु ताहार नोडाल अधिकारी एडीएम प्रशासन सूर्यकांत त्रिपाठी को करा जाइछि। परिसंख्यान विभाग केवल जनगणना करुथिबा कर्मचारी को ऊपर नजर रखिबो। से कहिसंती जे शिक्षक पटवारी सचिव एवं अन्य विभागर कर्मचारी मानकु जनगणनार ड्यूटी रे नियोजित करा जिवो। जनगणना समय रे गाँर मध्य शिविर स्थापन करा जाई पारिबो जेउथिरे कर्मचारी माने राति रे रहिबे। तथापि सरकार ए पर्यंत एथिपई अनुमति देई नाहंती। शिविर स्थापनर लाभ हेबो जे दिन सेठारे रही 2 दिन मध्य गोटे गाँ काम शेष करा जाई पारिबो। जनगणना समय एहा मध्य पचरा जिवो जे आपनको घरे पानीय जलर उत्स कोन, आपनको घर को विद्युत किपरि आसुची, संजोग अछि कि नाही, सौरशक्ति प्लांट लगा जाइछि कि नाही, घरे शौचालय अछि कि नाही बोली पचरा जिवो। परवर्ती खबर पुणी आरआई मेन परीक्षा विवाद समान ढांचा को नहीं परीक्षार्थी प्रश्न। आरआई एवं अमीन नियुक्ति पई आयोजित ऑनलाइन परीक्षा रे अनियमितता अभियोग आसीथिला। परे सबु परीक्षार्थी को प्रिलिमिनारी पास कराई दिया गला। एबे मेन परीक्षा हेबाकू जाउची आ एथर मध्य समान ढांचा रे परीक्षा हेबो। तेणु पुणी अनियमितता आशंका प्रकाश पाइछि। मेधावी को मानसिक निर्यातना देई चाकरी बिक्री उद्यम हेउथिबा अभियोग आनिछंती आशाई। परीक्षा ऑनलाइन हेबा सह प्रिलिमिनारी परीक्षा करिथिबा संस्था ही परीक्षा करिबो, जाहाकू नै प्रश्न उठाइछंती परीक्षार्थी। आरआई अमीन परीक्षा रे अनियमितता अभियोग परे परीक्षा दायित्व रे थिबा संस्था ओ अधिकारी विरोध रे कि कार्यानुष्ठान होइछि बोली प्रश्न करा जाइछि। चाकरी बिकिबाकू षडयंत्र चलिथिबा अभियोग होइछि। व्यवस्था रे परिवर्तन सहित गोटे शिफ्ट रे ऑफलाइन परीक्षा पई दाबी करा जाइछि। तबे एथर परीक्षा ठीक हेबो बोली राजस्व मंत्री दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती। तबे दाबी पूरण न हेले आसंता 4 तारिखरु आशाई अनशन रे बसिबे बोली चेतावनी दैछंती। परवर्ती खबर एबे चाकरी पाइबा मात्रे सरकार देबे 15,000 टंकार भेटी। देशर युवपीढ़ी एवं मध्यवित्त वर्ग पई एक बड़ खबर आसीछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता रे मंगलवार 1 जुलाई 2025 रे अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक रे नियुक्ति लिंक्ड इंसेंटिव योजना को सबुज संकेत दिया जाइछि। एही योजनार लक्ष्य हेउछि देशर चाकरी को प्रोत्साहित करिबा एवं विशेष करी उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करिबा। एक मिंट रिपोर्ट अनुसार सरकार एही योजना पई 1.7 लाख कोटी टंकार एक विशाल बजेट मध्य रखिछंती। तबे आसंतु जानिबा एही ईएलआई योजना कोन एवं एहर लाभ किए पाई परिबो।
ଇଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନା ସେହି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜଗତର ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ଓ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବାଧିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 6 ମାସର ଚାକିରି ସମାପ୍ତି ପରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 12 ମାସର ଚାକିରି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରାଶିର ଏକ ଅଂଶ ଏଫ୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜମା କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାହାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କିଣାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବେ ସରକାର। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ହେବ ଇକେୱାଇସି। ଏଥର ଧାନ କିଣାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାଛଡ଼ା ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ମିଲର୍ସ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଧାନ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର ଆଗାମୀ ବର୍ଷଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କରିବେ। ରବି ଧାନ ପରେ ଖରିଫ ଧାନ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ରବି ଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି 19 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରବି ଧାନରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 31 ଟଙ୍କା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଓ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ କିଣାଯାଉନଥିବାର ଏହି ଧାନ ବରଗଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମିଲର୍ସମାନେ ସେଠାରୁ 1,600 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣି ଓଡ଼ିଶାରେ 31 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ମିଲର୍ସ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଧାନ ବରଗଡ଼ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧାନ ଯାଉଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଧାନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଇକେୱାଇସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଶସ୍ତା ହେଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ପହିଲାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଦରଦାମରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ 19 କେଜି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର କମାଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପ୍ରାୟ 60 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଲିଟର ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଏଏସ୍ ସଂଘକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୋଷୀ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଯିବ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଓଏଏସ୍ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଏଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ଓଏଏସ୍ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଓଏଏସ୍ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛୁଟିରେ ନ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ ଓ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଘକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାରିଲା ଭାରତ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ସୋମବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ 1 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। 50ତମ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବୋଲର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରିଣାମ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ 1-1 ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି ତାଲିବାନ। ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ବିପଦ ବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିଲା ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ହାତ ମିଳାଇଲା। ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି ତାଲିବାନ। କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ଦେଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ ଦେଲା ଭାରତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନୀକୁ ଏପରି ମାନବିକ ସହାୟତା ପରେ ଭାରତକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶଂସା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। 2001ରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଏଠାକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଇସିଆଇସିଆଇ, ଆକ୍ସିସ୍ ଓ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯଥା କୃଷି ଋଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା, ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା, ଗୃହ ଋଣ, ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଓ ରପ୍ତାନୀ ଋଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଛି।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏମ୍ପାନେଲ ଲିଷ୍ଟରୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଜରିଆରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 11 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଓ ରୁଚିକା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 11 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ, ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ନିକଟରୁ 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ଜଣ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କମ୍ ପଇସା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରୁଚିକା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବାଉଁଶରାଣୀ କରୁଥିବା ଏକ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବହୁ ପୁରାତନ ସମୟରେ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ବାଉଁଶରାଣୀର ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟ ଓ ରଶି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଉଁଶ ନାଟକ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦ ସଂକୁଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ କରାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା 2 ବାଉଁଶ ନାଟ୍ୟ ଦମ୍ପତି ଏକ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନିକଟରେ ବାଉଁଶରାଣୀ ପରିଦର୍ଶନ କରାଉଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରୁଚିକା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଶିଶୁଟିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।